ایک لڑکی جو کہ کہتی ہے میں 17 سال کی ہوں، وہ اتنی دور سے ایسے آ سکتی ہے؟ اتنا کانفیڈنس، اتنی ہر چیز کس نے دی؟ اس لڑکے نے دی نا، جو کہ اب معصوم بن کے، بہت معصوم بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ سمپل ہے کہ آج جو تم کر رہی ہو نا، وہ تم آنے والی نسل میں، اپنی نسل میں یہ چیز دیکھو گی جب تمہارے گھر بیٹی ہوگی۔ تو خدا نخواستہ، میں بدعا نہیں دے رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ایک یقیناً بات ہے کہ کل کو جب تمہاری بیٹی ہوگی تو میں بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ آج جو تم نے اپنی ماں کو روتا بھی لگتا پیچھے چھوڑا ہے۔ کل کے جو ان کا جو انٹرویو ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیتے ہیں؟ کیا یہ 100% لائل تھا؟ یہ پری پلان تھا، کیونکہ دیکھیں جو سوالات کیے گئے، جتنے بھی سوالات کیے گئے، وہ سب کے سب جو تھے دعا زہرا کے حق میں تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کہ اس کے ماں باپ کے حق میں ہوتی۔ ایسی بیٹی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ جو لڑکی 17-15 سال میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، ماں باپ کی نہیں بنی، تو وہ اگلے آنے والے سالوں میں تمہاری کیا بنے گی؟ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشن۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے انٹرویو کی، دعا زہرا کی اور ظہیر احمد کی، جس میں اینڈ پہ دونوں میں وکٹری کا نشان بنایا ہے۔ وہ یہ وکٹری اس چیز کو ظاہر کر رہی تھی کہ دعا زہرا نے جیت کا جشن منایا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ان کی ماں جو ہے وہ کڑب میں تھی اور آنسوؤں سے تڑپ رہی تھی۔ آج ہمارے ساتھ معروف یوٹیوبر انم شیخ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس لڑکی نے، دعا زہرا نے اور ظہیر احمد نے جو کام کیا ہے، کیا واقعی وہ ٹھیک کام ہے یا نہیں؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، کل آپ نے انٹرویو دیکھا کہ ان دونوں کا انٹرویو وائرل ہوا اور اینڈ میں ان دونوں میں وکٹری کا نشان بنایا۔ آپ کے مطابق یہ کس کی جیت ہوئی ہے؟ یہ جیت جو دعا منا رہی ہے نا، سمپلی اس کو لگتا ہے کہ وہ جیت گئی ہے، بٹ وہ جیتی نہیں ہے، وہ ہار گئی ہے۔ ابھی اس کو لائک جیسے ابھی ٹیمپریری جو لگ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں جیت گئی ہوں، ایون کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اب میں ساری زندگی جو ہے خوشحالی سے گزاروں گی۔ بٹ میں کہنا یہ چاہوں گی، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی کہ جب ایک ماں ایک بچے کو پالتی ہے نا، پتہ نہیں کتنی تکلیفوں سے وہ گزرتی ہے۔ صرف ایک جنم دینا نہیں ہوتا، پالنا بھی بہت بیٹر کرتا ہے۔ اب اس کی بیٹی نے یہ حرکت کی، میں نے انٹرویو میں سنا تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں اپنے جہاں سے وہ آئی تھی، آئی تھنک سو، ہاں کراچی سے، وہ لاہور آئی، جب لاہور آئی ہے تو اس نے کہا کہ میں اکیلی آئی ہوں۔ اس نے ہر چیز سے اپنے ہسبینڈ، جو اب اس کا ہسبینڈ ہے، اس کو ہر چیز سے صاف کر دیا، اس کو کہہ دیا کہ وہ تو کسی چیز میں انوالو بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا پاسبل ہے کیا؟ ایک لڑکی جو کہ کہتی ہے میں 17 سال کی ہوں، وہ اتنی دور سے ایسے آ سکتی ہے؟ اتنا کانفیڈنس، اتنی ہر چیز کس نے دی؟ اس لڑکے نے دی نا، جو کہ اب معصوم بن کے، بہت معصوم بن کے بیٹھا ہوا تھا، بہت زیادہ معصوم بن کے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یار ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، صرف اور صرف شکل کے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گی، آپ یہ دیکھو کہ مکافات عمل بہت ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر اسلام میں تو بہت زیادہ ہے کہ مکافات عمل پر یقین بھی رکھا جاتا ہے۔ آج جو تم کرو گے، جیسا بیج بو گے، کل کو وہی کاٹو گے۔ سمپل ہے کہ آج جو تم کر رہی ہو نا، وہ تم آنے والی نسل میں، اپنی نسل میں یہ چیز دیکھو گی جب تمہارے گھر بیٹی ہوگی۔ تو خدا نخواستہ، میں بدعا نہیں دے رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ایک یقیناً بات ہے کہ کل کو جب تمہاری بیٹی ہوگی تو میں بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ آج جو تم نے اپنی ماں کو روتا بھی لگتا پیچھے چھوڑا ہے۔ میم، ظہیر نے کہا جی میں تو اسے بڑا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں جی، میں اس کو خوش رکھوں گا، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں نا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اب یہ جو عامر لیاقت تھے، ٹھیک ہے، فوت ہو گئے ہیں، لیکن بات نہیں کرنی چاہیے، بٹ میں تھوڑی سی بات کی ایڈیشن کروں گی کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو بہت ہائپ پہ گیا تھا، بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاندنی ہوتی ہے نا، وہ چند ہی لمحوں کی، چند ہی دیر کی ہوتی ہے، زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، اور جو مرد کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سدا کی نہیں ہوتی، وہ صرف چند ہی دیر کی ہوتی ہے۔ اب جو یہ ظہیر یہ ساری باتیں کر رہا ہے، خدا نخواستہ آنے والے ٹائم میں جب یہ ساری باتیں اپوزٹ نکلیں گی نا، تو ایسے ہی سوشل میڈیا پہ پھر اور بھی چیزیں وائرل ہوگی، تب دعا زہرا کہے گی کہ میں نے غلطی کی، میں نے اپنی ماں کو روتا چھوڑ دیا۔ اور میں ظہیر کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کی بہن بھی ہوگی، اس کے گھر بیٹی بھی ہوگی، تو مکافات عمل سے ڈرو، ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ اچھا کر لو، ٹھیک ہے؟ نکاح تم لوگوں نے کر لیا، یہ اچھی بات ہے، نکاح کیا، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ کچھ اچھا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ دعا زہرا کے جو ہے ماں باپ کو بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو، اس کے آنسو کو بھی دیکھو۔ باپ کے سر کا تاج ہوتی ہے بیٹی، اور اس تاج کو تم نے ظہیر توڑ کے رکھ دیا، برباد کر دیا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا ان پہ بھی نظر ڈالو، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ کے ہاں تمہارے لیے معافی ہو جائے۔ اچھا میم، انم آپ بھی یوٹیوبر ہیں، اتنی دیر سے آپ یوٹیوب پہ کام کریے، مختلف چینلز پہ بھی آپ نے کام کیا، پروگرامز کیے، آپ کل کے جو ان کا جو انٹرویو ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیتے ہیں؟ کیا یہ 100% لائل تھا، بالکل یہ اس میں جو ہے پازیٹیو تھا، یا یہ کوئی پری پلان تھا؟ کیونکہ موسٹلی لوگ یہاں پہ میسیجز میں پری پلان لکھ رہے ہیں۔
बिल्कुल, मैं भी इससे एग्री करती हूँ। ये प्री प्लान था, क्योंकि देखें जो सवालात किए गए, जितने भी सवालात किए गए, वो सब के सब जो थे दुआ ज़हरा के हक़ में थे, ठीक है। कोई बात ऐसी नहीं थी जो कि उसके माँ बाप के हक़ में होती। सब के सब सवालात जो, अच्छा दुआ ज़हरा ने, अच्छा एंकर ने एक क्वेश्चन किया था कल कि मैं जब एंटर हुई घर में तो उस दुआ ज़हरा की सास ने पूछा कि बेटा क्या खाओगी, तो उसने आगे से कहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। आप मुझे ये बताएं, ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल है? यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये सास कितना ख्याल रख रही है उसका। खुश है क्या? सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं पूरी की, जो तुमने अपनी माँ को रोता छोड़ के किसी की माँ को ये कह दिया कि वो मेरे लिए बहुत सोचती हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरी ख्याल रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा गलत है, इवन के प्री प्लान ही था। क्योंकि एक बात, अगर उस जगह पे आप मौजूद होती, आपको मौका मिलता उनसे इंटरव्यू करने का, तो आपने कौन से सवाल पूछने थे? क्या पता कि हमारी वसात से ये इंटरव्यू दुआ ज़ोहरा तक पहुंचे और वो, मैं यकीन करूंगा कमेंट्स में आपका जवाब का आंसर भी देगी आपके सवाल का। तो आप क्या कौन से सवाल पूछती? अगर मैं उनके पास होती और मैं उनका इंटरव्यू करती तो ख़ुसूसी मैं सिर्फ 2-3 बातें पूछती। फर्स्ट मैं ये पूछती उनसे कि अगर जब आपने ट्रैवल करके लाहौर आई, आपके रास्ते में कोई भी खुदा न खास्ता हबी नबी होती, आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता, कोई भी चीज़ होती, क्या वही ज़हीर जो आज साथ है, बहुत प्यार जता रहा है, क्या एक्सेप्ट करता? क्या मैं ज़हीर से पूछती कि ज़हीर अगर ऐसा कुछ होता तो क्या तुम दुआ ज़हरा को उसी जगह पे जो आज बिठाया है बिठाते? नहीं बिठाते, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि आप निकाह उससे करते हो जिसको आप सोचते हो कि ये बिल्कुल पाक साफ़ है। वो कहते हैं ना कि हम तो अपने माइंड से सोचते हैं कि ये पाक साफ़ है, क्योंकि ज़हीर को स्पेशली पता था, वो तो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ पबजी पे आ गई और जैसे भी हुआ तो उसके साथ वो लग गई, ठीक है। उससे पहले उसका कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, तो ज़हीर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो पाक साफ़ लड़की है। तो अगर ऐसा खुदा न ख्वास्ता मिसहैप होता, अगर मैं अब भी कहती हूँ खुदा न ख्वास्ता माँ का फाते अमल, कुछ भी हो सकता है, इसकी सूरत में कुछ और हो जाए, अगर अभी भी मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे खुदा न ख्वास्ता कुछ मिसहैप होता, क्या ज़हीर उसका साथ देगा? नहीं देगा। वही माँ बाप जो रोते छोड़ के आई है, वही माँ बाप उसका साथ देंगे, ये मेरे से लिखवा लें। और यही चीज़ है कि मैं इनको कहूँगी, फिर एक दफ़ा कहूँगी कि खुदारा सोच लो दुआ, एक लड़की जो है अपने बाप का जो है बहुत सोचती है, बहुत सोचती है। जो बेटी होती है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने माँ बाप के लिए, और दुआ सोच लो अपने माँ बाप का। फिर भी जाने से पहले उनकी ज़िंदगी जितनी भी है उससे पहले सोच लो, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा माफ़ी भी मिल जाए तुम्हें, और जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो आगे सही हो जाए। जी मैम, ये आप सवाल पूछती, और भी कोई सवाल आपके जहन में थे तो आप? हाँ, एक और सवाल मैं ये ज़रूर पूछती कि अगर ज़हीर तुम्हारी इसकी जो दुआ ज़हरा है इसकी जगह तुम्हारी अपनी सगी बहन होती, क्या तुम भी इसी तरह उसको आगे से मतलब प्रिटेंड करवाते हैं? या फिर आप तुम देखो ना, सिंपल बात है यार, कि अगर उसकी बहन होती ना तो आज वो रो ना रहा होता, बल्कि उसका गला दबा देता जाके। बाप भाई ऐसे गैरत रखते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि इवन के जैसे दुआ ज़हरा आई, हर चीज़ हुई, उसके बाप के ऊपर आफरीन के उसने फिर भी रो रो के कहा। और दुआ ज़हरा का कल एक और मैंने सुना, उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझे पीछे से, माँ बाप ने कहा कि जज के आगे कह दो कि मेरे साथ जाना है, ठीक है। कितने मजबूर होंगे? मजबूर होंगे क्या, मजबूर हैं ना, उसके माँ बाप है, मजबूर है। इवन उसने कहा कि मुझे ये कहा कि जज के सामने कह दो, और मैंने उनको इनकार कर दिया, फिर भी उन्होंने, मेरे माँ बाप ने जज के सामने झूठ बोला। लानत है भाई तुम पे। मैं यही कहूँगी कि ऐसी बेटी ना होने के बराबर ही थी। अगर दुआ ज़हरा जो है बेटी ना होती उनकी, तो फिर मैं भी उनको सब्र होता। आज सब्र नहीं आएगा उन्हें कभी भी। ओके ना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सच बातें की, और मैं दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपको मौका मिले, आप दुआ ज़ोहरा से और ज़हीर अहमद से इंटरव्यू करें और आप ये सवाल उनसे पूछें। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट पे मैं अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए ये कहूँगी ज़हीर से कि जो लड़की 17-15 साल में, 15 या 17 साल में अपने माँ बाप की नहीं बनी, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, माँ बाप की नहीं बनी, तो वो अगले आने वाले सालों में तुम्हारी क्या बनेगी? तो देख लो, सोच लो, भाल लो, और मकाफ़ात अमल जो है वो इसी दुनिया में तुम लोगों के साथ होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो कर गए हो वो इस दुनिया का जो है इंसाफ वो इस दुनिया में ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन, उन यूट्यूबर्स के लिए क्या कहेंगे आप जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए गए थे? उन यूट्यूबर्स के लिए मैं यही
यही कहूँगी कि तुम लोगों की आखिरत भी बुरी है, तुम लोगों के आगे भी अमाल होने हैं, तुम लोग जो कर रहे हो, तुम लोग भी, जो बेटी है वो बेटी है किसी की, और जो बेटा गया है उधर वो भी बेटा है किसी का। यासिर शामी भी गया था, उसके अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स से, मैंने कल लड़की का इंटरव्यू देखा था। तो ये है कि वो भी बेटियां हैं, बेटे हैं किसी के। तो ये सारी चीज़ें ना करो, खुदारा कुछ सोच लो, हक की बात करो, सच पे रहो। वो कहते हैं ना, हक बातिल सच बातिल, तो हक पे रहो, सच पे रहो। क्या पता तुम लोगों के लिए आगे अच्छा हो, तो ना करो ऐसे, मेहरबानी। शुक्रिया नम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।